کہانی کا آغاز ایک ایسے زمانے سے ہوتا ہے جب ایک بڑا بادشاہ اپنی حکومت کے جاہ و جلال کے ساتھ پورے علاقے پر راج کرتا تھا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی، شہزادی حسن و جمال میں بے مثال تھی۔ اس کے حسن کے چرچے نہ صرف قریبی گاؤں اور شہروں میں بلکہ دور دراز ملکوں تک پہنچ چکے تھے۔ جہاں بھی اس کا نام لیا جاتا، لوگ تعریف کیے بغیر نہ رہ پاتے۔ بادشاہ کو اپنی بیٹی پر بے حد ناز تھا، لیکن ساتھ ہی ایک پریشانی بھی دل میں تھی کہ آخر اتنی حسین بیٹی کے لیے شوہر کیسے چنا جائے۔ بادشاہ جانتا تھا کہ شہزادی کی شادی کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ یہ معاملہ صرف قسمت اور رشتہ داری سے نہیں بلکہ قابلیت سے طے ہوگا۔ چنانچہ اس نے اعلان کروا دیا کہ جو کوئی مرد شہزادی سے شادی کرنا چاہتا ہے، اسے 3 امتحانات سے گزرنا ہوگا۔ جو یہ تینوں امتحانات جیتے گا، وہی شہزادی کا ہاتھ تھامنے کا حقدار ہوگا۔ اعلان سنتے ہی دور دور سے شہزادے، وزیروں کے بیٹے اور بہادر جوان دربار میں آنے لگے۔ سب اپنی بہادری اور ذہانت دکھانے کے خواب دیکھتے۔ محل کے دروازے دن رات کھلے رہتے اور لوگ آ کر امتحانات کی شرطیں سنتے۔ لیکن شرطیں کچھ ایسی تھیں کہ سن کر بڑے بڑے شہزادوں کے بھی حوصلے پست ہو جاتے۔ پہلا امتحان یہ تھا کہ جو بھی امیدوار آئے، اسے ایک خونخوار شیر کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا۔ اگر وہ شیر کو قابو کر لے، اپنی جان بچا کر دکھا دے تو وہ اگلے امتحان کے لائق ہوگا۔ دوسرا امتحان اس سے بھی زیادہ خطرناک تھا۔ اسے شہر کی سب سے مشہور نورتن یعنی ایک بے حد چالاک اور حسین عورت کے ساتھ ایک رات گزارنی ہوگی۔ اگر وہ اس کے جادو اور چالاکیوں سے بچ نکلا تو اگلے مرحلے تک پہنچے گا۔ تیسرا اور آخری امتحان بادشاہ نے سب سے خفیہ رکھا تاکہ صرف سچے دلیر ہی اس تک پہنچ سکے۔ جب یہ اعلان لوگوں تک پہنچا تو دربار میں بھیڑ لگ گئی۔ کئی دنوں تک نوجوان آتے رہے، لیکن کوئی شیر کے پنجے سے بچ نہ سکا۔ کئی بہادر جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور کئی زخمی ہو کر لوٹے۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی بھی ان سخت امتحانات کو جیتنے کے قابل نہیں۔ اسی وقت ایک دن شہر میں ایک اجنبی آیا۔ اس کا نام تھا خان۔ وہ عام سا کپڑا پہنے تھا، نہ کوئی ساز و سامان ساتھ تھا اور نہ ہی کسی بڑے خاندان سے تعلق رکھنے کا دعویٰ کرتا تھا۔ لوگ اس کو دیکھ کر ہنسنے لگے، یہ عام سا آدمی کیا کرے گا؟ دربار میں موجود لوگ ایک دم ہنسنے لگے۔ وزراء نے آپس میں سرگوشیاں کی کہ یہ معمولی سا شخص کس طرح شیر کو قابو کرے گا، لیکن بادشاہ نے خاموشی سے اس کو دیکھا۔ شاید بادشاہ کو اس کی آنکھوں میں کچھ نظر آیا جو دوسروں کو نظر نہ آیا۔ پہلا امتحان شروع ہوا۔ ایک بڑے میدان میں لوہے کے پنجرے میں ایک خونخوار شیر کو بھوکا رکھا گیا تھا۔ جب خان وہاں پہنچا تو پنجرا کھولا گیا۔ شیر غصے سے دوڑتا ہوا اس کی طرف لپکا۔ مجمع نے سانس روک لی، سب کو لگا کہ ابھی خان شیر کا شکار بن جائے گا، لیکن خان کے قدم ڈگمگائے نہیں۔ اس نے شیر کے سامنے مضبوطی سے کھڑے ہو کر ایک چھوٹا سا چالاک حربہ آزمایا۔ اس نے اپنے ساتھ چھپی ایک زہریلی چائری شیر کے سامنے پھینکی اور ساتھ ہی اپنے اوپر ایک چادر لپیٹ لی۔ شیر اس چمکتی چیز کی طرف لپکا اور چائری سے زخمی ہو گیا۔ اس کے غروانے کی آواز ساری فضا میں گونجی، لیکن چند لمحوں بعد وہ لڑکھڑاتا ہوا زمین پر گر گیا۔ پورے مجمع میں شور مچ گیا۔ لوگ حیران تھے کہ ایک عام سا آدمی اتنی ہوشیاری سے شیر کو قابو کر گیا۔ کئی شہزادے جو پہلے خود کو بہادر سمجھتے تھے، وہ بھی شرمندگی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ خان نے کسی فخر کے بغیر صرف اتنا کہا، یہ تو بس ایک جانور تھا، اصلی امتحان تو ابھی باقی ہے۔ شہزادی یہ سب منظر اپنے محل کی کھڑکی سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار ایک چمک آئی۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ شخص دوسروں سے مختلف ہے۔ بادشاہ نے اعلان کیا، خان نے پہلا امتحان کامیابی سے پورا کیا ہے۔ اب دوسرا امتحان اس کا انتظار کر رہا ہے۔ اگر وہ اس میں بھی کامیاب ہو گیا تو تیسرا اور آخری امتحان اس کے سامنے رکھا جائے گا۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ سب سوچ رہے تھے کہ شیر کو مارنا شاید آسان تھا، لیکن نورتن کے جادو سے بچنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔
खान के चेहरे पर मगर सुकून ही सुकून था, जैसे वो जानता हो कि इसके लिए सब कुछ पहले से तयशुदा है। पहले इम्तिहान में खान ने सबको हैरान कर दिया था। एक आम सा नजर आने वाला शख्स जिसके पास ना तलवार थी ना फौज, लेकिन फिर भी इसने शेर को हराकर अपनी जान बचाई। लोग उसकी होशियारी देखकर शशदर रह गए। अब दूसरा इम्तिहान इसके सामने था, एक ऐसा इम्तिहान जो ताकत से नहीं बल्कि अक्ल और ज़ब्त से जीता जा सकता था। दूसरे इम्तिहान के लिए खान को एक खूबसूरत महल नुमा इमारत में ले जाया गया। ये वो जगह थी जहां नौरतन रहती थी। इसका हसन शहर भर में मशहूर था, लेकिन साथ ही उसकी चालाकी और फरेब की दास्तानें भी ज़बान ज़दन आम थीं। कई बहादुर जवान इसके हसन के जाल में फंसे और बर्बाद हो गए थे। जैसे ही खान इस कमरे में दाखिल हुआ, वहां एक दिलकश खुशबू फैली हुई थी। नौरतन नर्म हंसी के साथ इसकी तरफ बढ़ी। इसकी आंखों में अजीब सा जादू था, जैसे कोई इंसान इसको देखकर होश खो बैठे। उसने नाज से कहा, खान, तुम बहुत बहादुर हो। शेर को मारकर तुमने अपनी ताकत साबित कर दी, लेकिन क्या तुम मुझसे भी बच पाओगे? खान मुस्कुराया और बोला, ताकत का असल मतलब ज़ब्त नफस है। देखते हैं तुम्हें ज्यादा ताकत है या मुझे। रात का आगाज हुआ। नौरतन ने हर तरीका आजमाया, कभी मीठी बातों से, कभी हुसैन अंदाजों से, और कभी शराब व कबाब पेश करके। वो चाहती थी कि खान इसके जाल में फंस जाए, लेकिन खान ने इसकी हर चाल को खामोशी से टाल दिया। उसने ना तो गुस्सा दिखाया ना ही गुरूर। वो बस एक आम मुसाफिर की तरह कमरे में बैठा रहा, जैसे इसे किसी बात की परवाह ही ना हो। कभी कभी नौरतन हैरान होकर उसको देखती और सोचती, ये कौन सा शख्स है जो मेरे जादू से बचा जा रहा है? क्या ये इंसान है या कोई वली? रात के आखिरी पहर तक नौरतन हार मान गई। उसने खुद एतराफ किया, खान, तुमने मुझे शिकस्त दी है। मैंने आज तक किसी मर्द को ऐसा मजबूत नहीं पाया। तुम सच्चे दलेर हो। अगली सुबह दरबार में ऐलान किया गया कि खान ने दूसरा इम्तिहान भी कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है। दरबार के बड़े बड़े शहजादे हैरान थे। वो सोच भी नहीं सकते थे कि एक आम आदमी शेर को भी हरा सकता है और नौरतन के जादू से भी बच सकता है। अब बारी थी तीसरे और सबसे आखिरी इम्तिहान की। ये इम्तिहान सबके लिए राज था। किसी को नहीं मालूम था कि बादशाह ने क्या शर्त रखी है। जब खान दरबार में पहुंचा तो बादशाह ने सबके सामने ऐलान किया, ए खान, तुमने बहादुरी और अक्ल से 2 इम्तिहानात जीत लिए हैं। अब तीसरा इम्तिहान तुम्हारे सामने है। तुम्हें मेरी बेटी से निकाह करना होगा, लेकिन शर्त यह है कि अगर तुमने इसको खुश ना रखा तो ये निकाह बातिल समझा जाएगा। क्या तुम राजी हो? ये सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सबको लगा कि खान फौरन हां कर देगा। आखिर ये वो मौका था जिसका ख्वाब हर कोई देख रहा था। शहजादी जैसी हुसैन लड़की से शादी और बादशाहत के वारिस बनने का मौका किसको नसीब होता है? लेकिन खान ने सर झुकाकर आहिस्ता आवाज में कहा, जहां पना, मैं आपकी इज्जत और शहजादी के मकाम से बखूबी वाकिफ हूं, लेकिन मैं इस शादी के लिए राजी नहीं हूं। ये सुनकर दरबार में शोर मच गया। सब लोग हुक्वा बकुआ रह गए। वजीरों ने हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा। शहजादी भी अपनी जगह से चौंक गई। बादशाह की आंखों में गुस्सा उभर आया। खान, क्या तुम्हें मालूम है तुम किससे इनकार कर रहे हो? ये मेरी बेटी है, सल्तनत की वारिस है और तुम्हें इख्तियार दिया गया है, फिर भी तुम इनकार कर रहे हो। खान ने अदब से जवाब दिया, जहां पना, मेरा मकसद सिर्फ अपनी बहादुरी और ज़ब्त को आजमाना था। शहजादी के काबिल तो वही है जो दिल से इसको चाहे, न कि वो जो महज इम्तिहान जीतने के लिए इसके करीब आए। मैंने ये इम्तिहानात अपनी अना या लालच के लिए नहीं दिए, इसलिए मैं ये निकाह कबूल नहीं करता। ये सुनकर दरबार में मुकम्मल खामोशी छा गई। बादशाह की आंखों में पहले गुस्सा था,
फिर धीरे धीरे इसकी जगह नरमी आ गई। उसने मुस्कुरा कर कहा, खान, तुमने न सिर्फ बहादुरी और ज़ब्त दिखाया बल्कि आजिज़ी और सच्चाई भी साबित की। यही वो सिफात हैं जो एक हकीकी बादशाह में होनी चाहिए। अब वक्त आ गया है कि मैं सबके सामने एक राज खोल दूं। बादशाह अपनी मसनद से उठा और बुलंद आवाज में बोला, खान कोई आम आदमी नहीं है। ये मेरा ही बेटा है जिसको मैंने बचपन में दरबार से दूर एक खान के सुपुर्द कर दिया था ताकि ये दुनिया की सख्तियों को देखे, आम लोगों की तरह जिए और अपनी हकीकत समझे। मैं नहीं चाहता था कि ये महल की आसाइशों में बिगड़ जाए। आज उसने तीनों इम्तिहान जीत कर साबित कर दिया है कि ये सल्तनत का सच्चा वारिस है। ये सुनकर पूरे दरबार में हलचल मच गई। वजीरों और अमीरों ने फौरन खान को सलाम किया। शहजादी ने भी झक कर अपने भाई को देखा क्योंकि ये हकीकत सिर्फ आज सब पर जाहिर हुई थी। खान ने आजिज़ी से कहा, जहां पना, अगर ये सब आजमाइश मेरी तरबियत के लिए थी तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं। मैं वदा करता हूं कि सल्तनत के अवाम की खिदमत करूंगा, उनके दुख दर्द को अपना समझूंगा। बादशाह ने खुश होकर उसको गिले लगा लिया। दरबार में नारे लगने लगे, जिंदाबाद खान, जिंदाबाद शहजादा। यूं खान ने साबित किया कि असल बहादुरी ताकत जादू से नहीं बल्कि अक्ल, ज़ब्त, आजिज़ी और सच्चाई से है।